न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। पुलिस रिफॉर्म पुलिस सुधारां दी गल बड़े लंबे समय तो हुंदी रही है। प्रकाश सिंह ने एक कमेटी की रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट तक मसला चलिया, कहा गया पुलिस रिफॉर्म हो गए, बार बार गल हुंदी हैगी देश च बहुत सारे सुधारां दी। पर की सचमुच सुधार हुंदे ने? जे सचमुच सुधार होण ਤਾਂ पुलिस वाला किसी का दुध वाला क्रेट चक के अपनी गड्डी च नहीं रखेगा। पुलिस के जिहड़े मुलाजम गुंडागर्दी करते हैं क्यों करते हैं? कि पुलिस के सीनियर अधिकारी जां जिहड़ा पुलिस का पूरा अमला फैला उहदे च कोई इस तरह दी गाइडलाइन जां इस तरह की सेंसिटिविटी नहीं सिखाई जाती कि लोगों नाल डील किवें करना। जिवें असीं बाकी मुल्कां दी पुलिस देखते हैं, अगर यूरोप के अंदर देखोगे जां पश्चिम च देखोगे तुसीं, अमेरिका के अंदर, कैनेडा के अंदर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्हां मुल्कां च पुलिस बेहद ही सेंसिटिवली डील करती है लोगों के नाल जाके जे किसी ने चलान भी कटना, किसी का गलती की है तो उन्होंने कहा जाता कि सर अपना लाइसेंस दो, तुहाडा चलान करना। बड़े ही प्यार नाल चलान कट्टिया जाता है। पर इत्थे नाले चलान कट्टिया जांदा, नाले गालां कड्ढियां जांदियां ने। ते जदों किसी की गलती भी ना होवे, अज मोहाली च किसी की गलती नहीं सी, एक दुकानदार कोले पुलिस वाला PCR लैके आउंदा है, सरेआम गुंडागर्दी करदा है, उहदी दुकान ते खलारा पा दिंदा है, उस तो बाद उस दुकान तो दुध का क्रेट चकदा अपनी गड्डी च रख देना। इस तरह के बहुत इल्जाम ने, एक इल्जाम नहीं है, पुलिस के उत्ते बहुत सारे इल्जाम लगते हैं। 3 घटनावां ते अज दियां ने। तरनतारन अमृतसर के अंदर घटना हुई है, मोहाली च हुई है, पंजाब होर थां दे उत्ते भी हुई ने। इस तो पहला जो लॉकडाउन शुरू होया सी, कर्फ्यू लग्या सी, उदों भी असीं पुलिस की एक गुंडागर्दी देखी सी। ते गुंडागर्दी क्यों है? पुलिस रिफॉर्म जे होण तां किस तरह के होण और किस तरह के सुधारां की लोड़ है, इस गल दे उत्ते चर्चा करांगे। पहले तुहानूं रिपोर्ट दिखाउने, रिपोर्ट देखो कि पुलिस वाले गुंडागर्दी किवें कर रहे हैं। फिर साडे नाल पंजाब के साबका DGP हरदीप सिंह ढिल्लों जिहड़े लॉ एंड ऑर्डर के DGP रहे ने, लॉ एंड ऑर्डर उन्हां कोल रहा है। साडे नाल प्रोफैसर मनजीत सोशोलॉजिस्ट, सोशोलॉजी के प्रोफैसर और लगातार इस चीज़ नूं समझदे ने कि क्यों साडा समाज इधरलियां चीज़ां वल नूं जा रहा, क्यों पुलिस रिफॉर्म नहीं हुंदे। ते साडे नाल एक होर वकील होणगे, उगे वकील जिहड़े पुलिस रिफॉर्म के उत्ते काम कर रहे हैं। फिलहाल असीं रिपोर्ट दिखाउने, तुसीं रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट तो बाद चर्चा शुरू करते हैं। वर्दी दे नशे च चकनाचूर ते पुलिस रोक दिखा के गुंडागर्दी करन वाले इन्हां पुलिस वालियां नूं अपने किते दी सजा भुगतनी पई है। कानून नूं भुल चुके इन्हां मुलजमां नूं हुण कानून दा पाठ पढ़ाया गया है। दोवें पुलिस मुलाजमां नूं दस्सिया गया कि वर्दी जिम्मेवारी निभाउण दे लई है, लोकां नूं तंग परेशान करन दे लई नहीं। इल्जामां च घिरे दोवें पुलिस वालियां नूं हुण PCR की ड्यूटी तो हटा दिता गया है ते दोवां दे खिलाफ विभागी इंक्वायरी के ऑर्डर भी कर दिते गए ने। सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया ते इस ऐलान का फायदा चुक के ये पुलिस वाले गुंडागर्दी ते उत्तर आए सन। गुंडागर्दी दी तस्वीरां CCTV च कैद हो गईयां। दरअसल शनिचरवार शाम 5 बजे तक दुकानां खोलण दा समां सरकार ने दिता सी। मोहाली दे फेज 3B1 दे विच दुकानदार अपना समान अंदर रख रहे सन, पर शाम 5:20 हो चुके सी, जिसका फायदा चुक के इस पुलिस वाले ने बिना कुछ कहे सुने दुकान के बाहर रखा सारा समान खिलारना शुरू कर दिता। इन्ना ही नहीं, घर दा माल समझ के समान दे नाल भरिया एक रैक चुक के PCR की गड्डी दे विच भी रख लिया। दुकानदार ने जो इस ते इतराज किया तो पुलिस वाला उसको धमकी दिंदा दिखाई दिता। यह भी इल्जाम ने। इस धक्केशाही की CCTV सामने आने तो बाद पुलिस नूं नामोशी झलनी पई ते हुण अपने इन्हां मुलाजमां खिलाफ जांच के हुक्म देने पे। मोहाली तो मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। तो तस्वीरां तुहाडे सामने ने ते तस्वीरां दे अंदर तुसीं देख रहे हो कि पुलिस किस तरीके दे नाल गुंडागर्दी कर रही है, किस तरीके दे नाल सारियां चीज़ां हो रही ने। साडे नाल प्रोफैसर मनजीत सोशोलॉजी के प्रोफैसर ने, समाज के अंदर है क्यों हुंदा, क्यों पुलिस नूं जिम्मेवारी का एहसास नहीं कराया जाता हेठले लैवल ते। साडे नाल ने, साडे नाल साबका DGP हरदीप सिंह ढिल्लों ने ते साडे नाल एडवोकेट निखिल ने, जिन्हां नाल असीं गलबात करांगे जिहड़े पुलिस रिफॉर्म ते लगातार काम करते हैं। सब तो पहला सवाल प्रोफैसर मनजीत जी, तुसीं ते समाज के हर मसले ते टिप्पणी करदे हो, तुहाडा वाह भी पैंदा, कई बार तुसीं सरकारां खिलाफ प्रोटेस्ट भी करदे हो, तुहाडा राइट है जिहड़ा एक डेमोक्रेसी के अंदर।
ਪੁਲਿਸ ਐ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਐ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬਸ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਇਹਦੇ ਪੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਧਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆਰਕਾਇਕ ਹੈਗਾ ਕਿ 1860 ਦਾ IPC ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਆ, ਉਹ ਵੀ 1860 ਦਾ। ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈਵਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ 1935 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝਾੜ ਪੂਛ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨੰਬਰ 2, ਹੁਣ ਜਨਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ 2 ਵਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ, 2 ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, 75% 70%, ਕੋਈ 60% ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆਪ ਹੀ ਅਫਸਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। 24% 25% ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ 3% ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਰੇਟ ਦੀ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਰੇਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ 1 ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਾਲੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਆਇਆ ਵੇਚਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚੂ, ਤੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਟੂ ਢਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਭੰਨਣਾ, ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਡੀਜੀਪੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇਗਾ ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕਣ? ਔਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਐ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਫਾਰਮ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਰਿਫਾਰਮ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ।
ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਘਸੋੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕ੍ਰੇਟ ਚੱਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰੇਟ ਚੱਕਣਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਸ ਕੌਣ ਆ। ਆਦਤਾਂ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈਣਗੇ ਥੱਲੇ। ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਖਾਣਾ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਕੋ ਹੋ ਜੇ ਬੱਚੇ, ਥੱਲੇ ਅਸਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਦੇ ਕੇਸ। ਅੱਛਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਠੋਕੋ ਅੰਦਰ ਹੋਏ। ਆ ਹੁਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਭ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਿਖਿਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਰਿਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਬਸਤਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ। ਨਿਖਿਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ 2007 ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਫੈਸਲਾ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਅਥਾਰਟੀ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनेगी अगेंस्ट पुलिस ऑफिशियल्स, ठीक है जी, और वो इंडिपेंडेंट होएगी। हुन स्टेट ते एक रिटायर्ड जज नु अपॉइंट करना सी हु वुड हेड दिस अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट विच रिटायर्ड एडीजेस नु डिस्ट्रिक्ट जजेस नु अपॉइंट करना सी। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ हैरानी ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ कि 2008 ਵਿੱਚ पुलिस एक्ट आया, पंजाब पुलिस एक्ट, और ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। मतलब ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, no one is interested ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਗੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ। ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਮੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ। और हैरानी की गल है कि हाले तक उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। बट पंजाब दी मतलब मैं ये सोचता है कि एक इट इज़ अ वेरी स्ट्रोंग वर्ड, साडा जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हुण बन चुके, बदमाशां दा स्ट्रक्चर बन चुके। असी ना साडी कोई जवाबदेही है, ना असी कोई चाहते हाँ कि इहदी कोई जिस तरह की कोई जवाबदेही होए। इन्हां ने कोई सानू आरटीआई का जवाब ही नहीं दिता, एंड नाउ वी हैव गॉन इन अपील इन आरटीआई कमीशन। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਸਟੇਨ ਕਰੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਬਟ ਜਦ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਸਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, then they are nothing but legalized mafia. Okay, so this is as far as Prakash Singh is concerned. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਡੀਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪਾਰਡਨੇਬਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰੇੜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆ। ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ 311 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਸਮਿਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਮਾਈਨਰ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਿਬਨਸ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਢਵਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਮਿਸਲਸ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਪੈਨਲਟੀਜ਼। ਸੋ ਬੜਾ ਸੈਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਬਰੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਬਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢਾਣਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਜਿਬ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਮਾਫੀਆ, ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਮਾਫੀਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਰਿਫਾਰਮਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ US ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ US 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਬਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਇਹ ਅਨਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ CC ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਡਿਸਮਿਸਲਸ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਵਾਜ਼ ਇਮਪੋਜ਼ਡ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਰੀਇੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਨੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੜੋਸ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਖਸ 7:30 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਖਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸਟੇ ਇਨਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ? ਸਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਆ, 311 ਲਾ ਕੇ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਬਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਦਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਸਰ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਟੋਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਮਿਸਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੋ देयर इज अ ਬਾਇਸ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿੰਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ IPS ਔਰ PPS ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 2-4 ਹੀ ਗਿਣਾ ਦੇਣ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਮਰਡਰਸ, ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਈ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ IPS ਔਰ PPS ਆਫੀਸਰਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ? ਮੈਨੂੰ 2-4 ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕੋਈ 2-4 ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ IPS ਦੇ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈ।
ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਲਸੋ ਵਰਕ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਪਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਓਨੈਸਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਆਫਿਸਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਕਰੇ, ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇੰਡਲਜ ਕਰੇ ਔਰ ਬਲੇਟੈਂਟਲੀ ਇੰਡਲਜ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਟਾਪਿੰਗ, मतलब इट इज कंटिन्यूइंग एंड इट इज जस्ट गेटिंग, मतलब एक चीज जड़ी है वो बद तो बदतर हो रही है, ये सिचुएशन जड़ी है ठीक नहीं हो रही है। करप्शन इज बीइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन इंडिया और स्पेशली आई मीन इन आवर पुलिस फोर्स, so that is why in order to bring out this kind of a corruption we had started a publication on Facebook, ਅਸੀਂ Facebook और Twitter ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੀਨ ਇਨ ਦ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਿਨਾਨ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਪੀਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ 66 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀਪੀਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਆਫ ਹੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਫ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਖਾਕੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਯੂਐਸ 'ਚ ਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁੱਟਾਂ ਮੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਵੈਪਨਸ ਖਰੀਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਿਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਦੇਖੋ ਕਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਕਮੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਿਫਾਰਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਈਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਲੰਡਨ 'ਚ ਰਾਇਟਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਡੀਜ਼ ਨੇ ਰਾਇਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਸ ਵਿਡਰਾਨ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਸੀਸੀ ਕਵਰੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਇਲੇਟਰਸ ਨੂੰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਰਮਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਾੜੇ ਆਨਸਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਾਫ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਮਾਈਂਡ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰੋ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਹਦੀ ਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਬੀਬੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਉਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਜਾਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਛੁਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਵਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਗਿਣ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਰੈਫਰ ਬੈਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਔਰ ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ? ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਓ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਰਾਫ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਗੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਖਿਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ, VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। This order was carried on for a year or so. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਹਰ SHO ਨੇ, ਹਰ DSP ਨੇ, ਹਰ SSP ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਔਰ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਲਾ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਇੱਕ RTI ਪਾਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਇਹ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ।
ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਈ no government official on the like the way Haryana government has said that no government official is allowed. Now ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ no government official is allowed to put red lights on their rooftops, vehicle rooftops, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਈ ਆਪਣੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟੋ, ਆਪਣੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਈਜੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟੋ। Now do you think it will ever happen? ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੈਵਲਕੇਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 7 ਜਾਂ 8 ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਦਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ PIL ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 50 ਤੋਂ 70,000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੱਲਾ ਇੱਕ SSP ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਐਜ਼ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰੂਲਸ ਓਨਲੀ 1 ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਪਿਊਟਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਡਰਲੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਸਿਸਟ them। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, SSP ਦੇ ਘਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਚੈੱਕਡ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਬਈ ਦੀਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ। ਬਈ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਪਬਲਿਕ ਲੂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਚੈੱਕਡ। DGP ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਇੱਕ DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 15 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ NHRC ਨੇ ਕੱਲ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 15 people have been murdered by the police during this lockdown all over India and ਇੰਨੀ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ which we have all, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ IPS ਆਫਿਸਰ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਬੇਸਿਕ ਟੈਨੇਟਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਮਾਈ ਗਰਾਊਜ਼ਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਵਾਬ ਲਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੂਹਾਂ 'ਚ ਵਸ ਗਈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ 'ਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਪੁਲਿਸ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 25-26 ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਆਈ ਵਾਸ ਅ ਨਾਰਮਲ ਸਿਵਲੀਅਨ। ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਓਵਰ ਦਾ ਇਅਰਸ ਇੰਨੀਆਂ ਚੈਨਲਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਵੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, SC ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, SDM ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ADC DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ, DIG IG ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਜੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ,
ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ देयर इज नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट कि जिथे मैडिकल प्रोफैशन वाले ये सारे फ्रंट लाइन ते लड़ रहे ने कोरोना नाल, उत्थे पुलिस भी एक बहुत वड्डा योगदान पा रही है। और अज जिस किस्म की शब्दावली वरती गई है, मैं ये समझदा भी इस माहौल विच सानू इत्ते मंथन करने लिए बड़ा टाइम मिल जाना है, बड़ा टाइम मिल जाना है। एक जो क्राइसिस आया होवे उदों इस किस्म का जिहड़ा हैगा, मैनू याद है मेरी वैस्ट यॉर्कशायर पुलिस फोर्स नाल इंडियन ओवरसीज कमांड कोर्स मैं कर रहा सीगा, ते उत्थे मैनू उन्होंने दस्सिया कि उत्थे एक प्लेन क्रैश हो गया जिहदे विच 70 के करीब मुलाजम मुसाफिर मारे गए। वो प्लेन जंगल च क्रैश होया सीगा ते जिहड़े मृतक सीगे उन्हां दे जिस्मां दे टुकड़े इकट्ठे करने लई 90 पुलिस कर्मचारी लगे, हफ्ता वो इकट्ठे करते रहे जंगल च। उस तो बाद उन्होंने ये प्रज्यूम किया भी इन्होंने बड़ा वड्डा सदमा लग्या, इन्हें 7 दिन लाशां इकट्ठियां करते रहे। उन्होंने स्पैशल उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाइया सिटिंग्स विद द साइकैट्रिस्ट। चलो असी ये कोरोना वारियर्स लिए ये स्पैशल नहीं कर सकते, पर इस माहौल च वी शुड बी जिहड़ी गलत गल है उन्होंने गलत कहो, उन्होंने पूरा जोर ला के उन्होंने सजा दिओ। देखो जिद्दां मैं पहली बिल्कुल ढिल्लों जी जिन्होंने काम किया उन्होंने बहुत एप्रीशिएशन साडे चैनल वालों भी और सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ जिन्होंने भी किया पूरे पंजाब ने उन्होंने एप्रीशिएट किया। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਸੱਚ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਪੁਲਿਸ। can I just answer ਕੱਟੋ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ ਰਾਦਰ। ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੌਬਰੀ ਆ, ਡਕੈਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਸਿੰਪਥੀਜ਼ ਐਂਡ ਨੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸਿੰਪਥੀਜ਼। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਗਰਦਨ ਨੀਵੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਹਿਤ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਪਤਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਸਰਾਫ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਫੁਲੀ ਅਗਰੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ देयर आर वेरियस मॉडल्स। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਾਡਲ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਾਸਕ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਦੱਸਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਯੂਐਸ 'ਚ ਸ਼ੈਰਿਫ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵਕੀਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ देयर आर वेरियस मॉडल्स। टाइम ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਯਕ ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ कोई ऐसा सारा पुराना सिस्टम डिसमेंटल हो जाएगा। ओवरनाइट नहीं सर, 70 साल हो गए। बहुत सारी डेमोक्रेसी बनी नू ढिल्लों सर 70 साल हो गए। बहुत छोटा अरसा है। 70 तो ज्यादा ही हो गए। बहुत छोटा कह रहे हैं, मैं ही कह रहे हैं बहुत छोटा अरसा है। मैं एक छोटी सी बहुत छोटा अरसा है। 70 साल छोटा वक्फा नहीं होता ढिल्लों जी। फॉर अ डेमोक्रेसी ये बहुत छोटा अरसा है। और 300 400 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ देयर इज डेफिनेटली वी हैव द रेमिनेंट्स। ਕਲੋਨੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਮੀਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ 70 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, 70 ਸਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਯੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੋਵੋਗੇ ਹੌਲੀ 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 ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਨਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਕਲਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੋਲ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਿੱਪਣੀ ਬਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰਾਫ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਛੋਟੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਾਫ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਡੀਜੀਪੀ ਢਿੱਲਨ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ you cannot say just because we are doing some work so don't criticize or don't be critical about or don't challenge us, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ they are also corona warriors, ਬਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫਸ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਦੇ ਉੱਥੇ ਐਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਜਾਂ ਮਿਨੀਪੋਲਿਸ ਦੇ ਕਿ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। This is not a tenable argument. This thing is getting too much. Violation of human rights ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੀਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਨਨ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਸਟ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈ ਲਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਟੂ ਆਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਸੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਾਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਫੀਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਫੀਸਰ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।